स्वागत। आज आमे गोटे बहुत मजादार और गुरुत्वपूर्ण विषय रे कथा हेबा। हाँ, विशेष करी दशम श्रेणी परीक्षा पाई। एकदम। तेबे आम विषय हेउछि भौतिक विज्ञान बहिरु विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव। आम पाखरे पाठ्य पुस्तकर अंश अछि। आउ आमे चेष्टा करिबा एहार मूल कथा, परीक्षण, नियम एसबु को भल भाबरे बुझिबा पाई। हाँ, जेमती परीक्षा रे किछि असुविधा न हुए। चलंतु आरंभ करिबा। निश्चय देखंतु ए विषयटा इते गुरुत्वपूर्ण काहींकी कारण एइठी आमे देखिबा केमिति विद्युत आउ चुंबकत्व जहाकु लोके आगुरु पूरा अलगा भाबुथिले हाँ, सेमाने प्रकृତରେ केते पाखापाखी जोड़ित माने गोटिए मुद्रार दुई पार्श्व भड़ी। अच्छा। आउ एई संपर्क ही आमर आजिकालिका जीवन रे व्यवहार हेउथुबा अनेक जंत्रपाती भाबंतु मोटर जेनेरेटर हाँ हाँ ए सबुरा मूल कथा। आउ एहार आरंभ हैला केमिति 1820 मसियारे हान्स क्रिस्टियान ओरस्टेड बोली जणे वैज्ञानिक ओरेस्टेड। हाँ से गोटे परीक्षा करू करू देखिले जे जेतेबेले गोटे ताररे करेंट जाउछि ता पाखरे थिबा कंपासर कंटाटा हलुछि। वाह, माने विद्युत रो चुंबकीय प्रभाव। एक्जाक्टली सेइठु ही आरंभ हैला ए पूरा कहानी। ठीक, चुंबक कथा जेतेबेले उठिला सेइठु ही आरंभ करिबा। पिलादिने आमे समस्ते चुंबक सह खेलिछे। गोटे दंड चुंबक पाखकु लोहा कंटा नेले से टाणी होई जाए। हाँ, आकर्षण करे। किंतु एमिति काहींकी हुए? चुंबक चारिपटे कौन अछि? बहिरे गोटे परीक्षा अछि कार्य 9.2 सेथिरे लुहा गुंड पकेइकी देखिबा। हाँ, से परीक्षाटा बहुत मजादार। गोटे कागज उपरे दंड चुंबक रखी ता चारिपटे लुहा गुंड बिंची देई टिके ठक ठक कले हाँ, से गुंडा गुड़ाक गोटे निर्दिष्ट पैटर्न रे सजे ही जाती। से पैटर्नटा कौन? सेटा ही हेला चुंबकीय क्षेत्र रेखा। प्रकृतरे कौन हुए, प्रत्येक चुंबकर चारिपटे गोटे अंचल खाए जोउठी तार प्रभाव रहे ताकू कहंती चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा। आउ से लुहा गुंड जो रेखा उपरे सजेई हुंती सेगुड़िक हेला सेही क्षेत्र को देखाउथिबा काल्पनिक रेखा माने चुंबकीय क्षेत्र रेखा। एगुड़िक देखा जांतिनी किंतु एगुड़िकर किछि धर्म अछि जहा क्षेत्र को बुझिबारे साहाय्य करे। आउ परीक्षा पई भी बहुत जरूरी ना? निश्चय परीक्षारे ए धर्मगुड़िक पचरा जाए। मुख्य धर्मगुड़िक कौन देखंतु, प्रथम कथा ए रेखागुड़िक होछि बंद वक्र रेखा माने क्लोज्ड लूप्स। बंद माने कोठु आरंभ होई कोठी सरी जाएनी। एकदम। द्वितीय चुंबकर बाहारे एमानकर दिग थाए उत्तर मेरुरु दक्षिण मेरु आड़को। बाहारे उत्तररु दक्षिण। हाँ, आ चुंबक भितरे दिगटा उल्टा माने दक्षिणरु उत्तर मेरु आड़को। तेणु गोटे पूरा बंद बाट तैयारी हुए। बुझिली। आउ तृतीय चुंबकर मेरु पाखरे माने पोल पाखरे ए रेखागुड़िक बहुत पाखापाखी थांती। जोठी रेखा पाखापाखी सेठी क्षेत्र बेसी शक्तिशाली। अच्छा, घनता बेशी माने शक्ति बेशी। हाँ, आउ मेरुठारु दूरकू गले रेखागुड़िक दूरे जाती माने क्षेत्र दुर्बल हो जाए। ठीक। आउ चतुर्थ जोटा बहुत गुरुत्वपूर्ण, परीक्षारे प्राय पचारे दुईटी क्षेत्र रेखा केबे भी परस्पर को छेद करती नहीं माने काटती नहीं। काहींकी काटंतीनी? कारण जदि काटन्ते तेबे सही कटा बिंदुरे कौन होंता? आमे जदि गोटे कंपास सेठी रखंता ताहले कंपासर कंटा को एका संगरे दुईटा दिग देखिबाकू पड़ंता कारण प्रति रेखा गोटिए दिग देखाए। ओहो, सेटा तो संभव नुहे। एक्जाक्टली। गोटिए बिंदुरे कंपास गोटिए ही दिग देखै परिबो। तेणु दुईटी रेखा केबे भी छेद करती नहीं। बहिर प्रश्न 3 और 4 एही धर्मगुड़िक उपरे ही अछि। बहुत भल भाबरे बुझी हेला। एबे पुणी फेरिबा सेई ऑर्स्टेडंक परीक्षा को कार्य 9.1 बा 9.4 रे जहा अछि गोटे तांबा तारे रे बैटरी जोड़ी करेंट पठेले पाखरे थिबा कंपास कंटा घुंची जाउछि। हाँ, विक्षेपण डिफ्लेक्शन होछि। और स्विच बंद करदेले पुणी जथा पूर्वम तथा परम। ठीक। यार अर्थ तो सीधा सड़क जेतेबेले ताररे विद्युत प्रवाह होउछि से ता चारिपटे गोटे चुंबकीय क्षेत्र तैयारी करूछि। एटा ही तो विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव। एकदम ठीक। एहा ही सही मौलिक संपर्क। आउ कार्य 9.4 रे आउ गोटे जिनस देखा जाइछि जदि आमे बैटरी कनेक्शन को ओल्टेई देबा माने करेंट रे दिग बदली देबा। हाँ, तेबे देखिबा जे कंपास कंटार विक्षेपणर दिग भी उल्टी जाउछि। अच्छा, ताले चुंबकीय क्षेत्रर दिगटा विद्युत स्रोतर दिग उपरे निर्भर करूछि। निश्चय। एबे प्रश्न हैला गोटे सीधा तार जोंथिरे करेंट जाउछि तार चारिपटे क्षेत्रटा केमिति थाए, तार आकार कौन? हाँ, केमती देखा जाए? कार्य 9.5 आउ चित्र 9.6 देखिले स्पष्ट हेबो।
ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାଗୁଡ଼ିକ ତାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଭଳି ଥାନ୍ତି, କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍କଲ୍ସ। ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇ ତାର ଚାଲିପଟେ। ହଁ, ଆଉ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଶକ୍ତି କେତେ ହେବ ସେଟା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ତାରରେ କରେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଯିବ, ମାନେ ଆଇ ବଢ଼ିବ, ତେବେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା, ମାନେ ଆର୍ ବଢ଼ିବ, ତେବେ କ୍ଷେତ୍ରର ଶକ୍ତି କମିଯିବ। ମାନେ ତାର ପାଖରେ ବେଶୀ ଶକ୍ତି, ଦୂରରେ କମ୍। ଏକଦମ। କ୍ଷେତ୍ର ଶକ୍ତି କରେଣ୍ଟ ସହ ସମାନୁପାତି ଆଉ ଦୂରତା ସହ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି। ଏତିକି ତ ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଗୋଲ ଗୋଲ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା, ତାର ଦିଗ କେମିତି ଜାଣିବା? ମାନେ ସେ ବୃତ୍ତଟା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ହବ ନା ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ? ଏସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ କିଛି ସହଜ ବାଟ ଅଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଏ ନିୟମ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ କାମିକା ଆଉ ସହଜ ନିୟମ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥମ୍ବ ରୁଲ୍। ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ନିୟମ କେମିତି କାମ କରେ? ବହୁତ ସହଜ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଧା ତାରକୁ ଡାହାଣ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି। ହଁ। ଏମିତି ଧରିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା, ଥମ୍ବ, କରେଣ୍ଟ ଯାଉଥିବା ଦିଗରେ ରହିବ। ବହିର ଚିତ୍ର 9.7 ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କରେଣ୍ଟ ଦିଗରେ। ହଁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକି ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ତାର ଚାରିପଟେ କେଉଁ ଦିଗରେ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେମିତି ତାରକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଧରିଛି। ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଡ଼ି ହେବାର ଦିଗଟା ହିଁ ହେଲା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖାର ଦିଗ। ସରଳ ନୁହେଁ କି? ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବେଶ୍ ସହଜ। ଏହାକୁ ଆଉ କିଛି କହନ୍ତି କି? ହଁ, ଏହାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କର କର୍କସ୍କ୍ରୁ ନିୟମ ବି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ନିୟମ ମନେ ରଖିବା ସହଜ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ 9.1ରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଉଛି, ତା ତଳେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏ ନିୟମ ଲଗେଇ ସମାଧାନ କରିହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ତାର ସିଧା ନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ତାରଟାକୁ ବଙ୍କି ଗୋଲ କରିଦବା, ମାନେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାକାର କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ଲୁପ୍ ବନେଇବା, ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ହେବ? କାର୍ଯ୍ୟ 9.6 ଆଉ ଚିତ୍ର 9.8ରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଛି। ହଁ, ଯଦି ତାରଟା ବୃତ୍ତାକାର ହୁଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ବୃତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀର କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ସବୁ ଅଂଶ ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ସବୁର ଦିଗ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ହେଉଛି, ମାନେ ସବୁ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏକଦମ। କୁଣ୍ଡଳୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠୁ ବେଶୀ, ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀର ସମତଳ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାକ ବଦଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାକ ଥିବା କୁଣ୍ଡଳୀ ନେବା, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, କାରଣ ସବୁ ପାକର କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସ୍ପ୍ରିଂ ଭଳି ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ପାକକୁ ପାଖାପାଖି ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା, ଯାହାକୁ ବହିରେ ସଲେନଏଡ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ହେବ? ସଲେନଏଡ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ କାମିକା ଜିନିଷ। ଏହା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବେଲଣାକାର କିଛି ଉପରେ, ଯେମିତି କାଗଜ ନଳି, ଇନ୍ସୁଲେଟେଡ୍ ତମ୍ବା ତାରକୁ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଥର ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ତାହା ସଲେନଏଡ୍ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହ କରେ, ଏହା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାମ କରେ। ଦଣ୍ଡଚୁମ୍ବକ ଭଳି? ମାନେ ତାର ବି ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଥାଏ? ହଁ, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପରି କାମ କରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ସଲେନଏଡ୍ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ର 9.10 ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଲା ସଲେନଏଡ୍ ଭିତରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ, ୟୁନିଫର୍ମ। ଏହାର ଶକ୍ତି କେତେ ହେବ ସେଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରିଟା କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ କେତେଟା ପାକ୍ ଅଛି, ଏନ୍, ଆଉ କେତେ କରେଣ୍ଟ ଆଇ ଯାଉଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଯେତେ ବେଶୀ, କ୍ଷେତ୍ର ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ସେ ସଲେନଏଡ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନରମ ଲୁହା ରଡ୍ ପୂରେଇ ଦେବା ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଚାଲୁ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଲୁହାଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକ ପାଲଟିଯିବ। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍। ଚିତ୍ର 9.11ରେ ଅଛି। ଯଦି କରେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାର ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ବାଃ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି କରେଣ୍ଟରୁ ଚୁମ୍ବକ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା।
ଯଦି ଓଲଟା କରାଯାଏ, ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଅଛି, ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବି ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାର ରଖି ସେଥିରେ କରେଣ୍ଟ ପଠେଇବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମ୍ପିୟର ବୋଲି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏକଥା ଭାବିଥିଲେ ନା? ହଁ, ଆନ୍ଦ୍ରେ ମେରି ଆମ୍ପିୟର। ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ଚୁମ୍ବକ ବି ବିଦ୍ୟୁତବାହୀ ତାର ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ବହିରେ ସେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ 9.7। ଗୋଟେ ଆଲ୍ୟୁମିନିୟମ ରଡ୍କୁ ଝୁଲେଇକି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୋଡ଼ାନାଲି ଚୁମ୍ବକ ମଝିରେ ରଖାଯାଇଛି। ହଁ, ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁଳାକୃତି ଚୁମ୍ବକ, ହର୍ଷୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ। ଚିତ୍ର 9.12। ଯେତେବେଳେ ସେ ରଡ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ରଡ୍ଟା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଠିକ୍। ଏହାର ମାନେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଳ ପଡୁଛି। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ନେଉଥିବା ତାରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ରଖିବା, ସେ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବଳ, ମେକାନିକାଲ ଫୋର୍ସ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରଡ୍ଟା ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବଳଟା କେଉଁ ଦିଗରେ ଲାଗିବ? ଏ ବଳର ଦିଗଟା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାରରେ କରେଣ୍ଟ କୋଉ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ କ'ଣ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯଦି କରେଣ୍ଟର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେବା, ତେବେ ବଳର ଦିଗ ବି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଓ ସେମିତି ଯଦି ଚୁମ୍ବକକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ବଦଳି ଦେବା, ତେବେ ବି ବଳର ଦିଗ ଉଲ୍ଟି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏ ଦିଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନିୟମ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ? ହଁ, ଆଉ ଏ ନିୟମଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ଯାଇ ଆମେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର କେମିତି କାମ କରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏ ନିୟମ ହେଲା ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ, ଫ୍ଲେମିଂସ୍ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ବାମ ହାତ, ପୁଣି ଗୋଟେ ହାତ ନିୟମ, ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ହଁ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିତ୍ର 9.13ରେ ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ମନେ ରହିବ। ନିୟମଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବାମ ହାତର ପ୍ରଥମ 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଥମ୍ବ, ତର୍ଜନୀ ଫୋର୍ ଫିଙ୍ଗର ଆଉ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ମିଡଲ୍ ଫିଙ୍ଗର, ଏ 3ଟାକୁ ଏମିତି ମେଲେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୋଇ ରହିବେ, ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରିବେ। ହଁ, 3ଟା ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ ଲମ୍ବ। ଏବେ ଯଦି ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଦେଖାଏ, ତର୍ଜନୀ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଦେଖାଏ, ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଲା ସ୍ରୋତ, ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସେ ତାର ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ବଳ ବା ଗତିର ଦିଗ ଦେଖାଇବ। ବାଃ, ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଜାଣିଲେ ବଳର ଦିଗ ମିଳିଯିବ। FBI ଭଳି କିଛି କହୁଥିଲେ? ହଁ, କେହି କେହି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି FBI, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଇଁ F ଫୋର୍ସ ବଳ, ତର୍ଜନୀ ପାଇଁ B ଫିଲ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ର, B ହେଉଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂକେତ, ଆଉ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଇଁ I କରେଣ୍ଟ ସ୍ରୋତ ବାମ ହାତ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବଳଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥାଏ ନା ବଦଳେ? ନାଇଁ, ବଳର ପରିମାଣ ନିର୍ଭର କରେ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଳ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟର ଦିଗ ଆଉ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସମାନ୍ତର ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ବଳ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଓହୋ, ଆଉ ବଳର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ, ସେଟା ଆଉ 3ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେତେ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି, କ୍ଷେତ୍ର କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ B, ଆଉ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ତାରର କେତେ ଲମ୍ବ ଅଛି, ଏ 3ଟା ବଢ଼ିଲେ ବଳ ବି ବଢ଼େ। ବହିର ପ୍ରଶ୍ନ 9 ଏଇ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ବଳ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୋଟର ଘୁରେ? ଏକଦମ। ଏଇ ବଳଟା ହିଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟରର କାମ କରିବାର ମୂଳ ନୀତି। ଓହୋ, ଆମ ଘରେ ଯେତେ ସବୁ ଘୁରିବା ଜିନିଷ, ପଙ୍ଖା, ପାଣି ପମ୍ପ, ମିକ୍ସି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ସବୁଥିରେ ମୋଟର। ତେବେ ମୋଟର କ'ଣ କରେ? ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନିଏ ଆଉ ତାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତିରେ, ମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ ବଦଳି ଦିଏ। ଠିକ୍। ଏଇଟା ଠିକ୍ କେମିତି କାମ କରେ? ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟରର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଚିତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ତେବେ ମୋଟର କେମିତି କାମ କରେ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ। ହଁ, ଚିତ୍ର 9.15କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମୋଟରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଥାଏ? ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକ ଥାଏ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ମଝିରେ। ହଁ, NOS। ଗୋଟେ ଆୟତାକାର ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଥାଏ ABCD, ଯାହାକୁ ଆର୍ମେଚର କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଫ୍ରି ହୋଇ ଘୂରିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗେଇ ସେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କରେଣ୍ଟ ପଠେଇବା। ଧରନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଗଲା ବ୍ରଶ X ଦେଇ Aକୁ, Aରୁ B, Bରୁ C, Cରୁ D ଆଉ Dରୁ ବ୍ରଶ Y ଦେଇ ଫେରିଲା। ହଁ, ଏବେ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ ଲଗାନ୍ତୁ। AB ବାହୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି Aରୁ B।
ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଛି N ରୁ S, ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ। ନିୟମ ଲଗେଇଲେ ଦେଖିବେ AB ଉପରେ ବଳ ଲାଗିବ ତଳ ଆଡ଼କୁ। ତଳକୁ, ଠିକ୍। ଏବେ CD ବାହୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି C ରୁ D, AB ର ଉଲ୍ଟା। କ୍ଷେତ୍ର ସେଇ N ରୁ S। ଏଠି ନିୟମ ଲଗେଇଲେ ବଳ ଲାଗିବ ଉପର ଆଡ଼କୁ। ଓହୋ, ଗୋଟେ ପଟେ ତଳକୁ, ଆରପଟେ ଉପରକୁ। ଏକଦମ। ଦୁଇଟା ସମାନ ଆଉ ବିପରୀତ ଦିଗର ବଳ। ଏ ଦୁଇଟା ମିଶି ଗୋଟେ ବଳ ଯୁଗ୍ମ କପଲ ତିଆରି କରିବେ, ଯାହା କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଘୂରେଇବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ଘୂରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘୂରି ଘୂରି ଯେତେବେଳେ ଅଧା ବାଟ ଯିବ, ମାନେ ABCD ଉଲ୍ଟି ଯିବ, ହଁ, ସେତେବେଳେ CD ବାମ ପଟକୁ ଆସିବ, AB ଡାହାଣ ପଟକୁ। ଯଦି କରେଣ୍ଟ ସେମିତି ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ବଳର ଦିଗ ଉଲ୍ଟି ଯିବ, ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଲଗାତାର ଘୂରିବନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ମୋଟର ତ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଘୂରେ। ସେଇଠି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଚାଲାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟ ବା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଙ୍ଗ କମ୍ୟୁଟେଟର। ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଙ୍ଗ କମ୍ୟୁଟେଟର ଚିତ୍ରରେ P ଆଉ Q। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଦିକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲା ଭଳି। ଏହା ଅକ୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ ଘୂରେ। ଆଉ ଦୁଇଟା ସ୍ଥିର ଜିନିଷ ଥାଏ, କାର୍ବନ ବ୍ରଶ X ଆଉ Y, ଯାହା ବାହାର ସର୍କିଟରୁ ଆସି ଏଇ ଘୁରୁଥିବା ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ। ଏହି ବ୍ରଶ ଦେଇ କରେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କମ୍ୟୁଟେଟର କ'ଣ କରେ? ଏହାର କାମ ହେଲା ପ୍ରତିଥର କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଧା ଘୂରିଗଲା ପରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କରେଣ୍ଟର ଦିଗକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା। ଯେମିତିକି ଯୋଉ ବାହୁଟା ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ହିଁ ବଳ ପାଇବ, ଆଉ ଯୋଉଟା ତଳକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ହିଁ ବଳ ପାଇବ। ଫଳରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଲଗାତାର ଘୂରି ଚାଲିବ। ବାଃ, ଏ କମ୍ୟୁଟେଟରର କାମଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 13। ହଁ, କମ୍ୟୁଟେଟରର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ବଦଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପାକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୋଟେ ନରମ ଲୁହା କୋର୍ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆର୍ମେଚର କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋଟର କେମିତି କାମ କରେ ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତରୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ। ଏବେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏହାର ଓଲଟା ସମ୍ଭବ କି? ମାନେ ଆମେ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଘୂରେଇବା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବାହାରିବ? ଏଇଟା ହିଁ ଜେନେରେଟରର କାମ ନା? ଏକଦମ ସଠିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ମାଇକେଲ ଫାରାଡେ। ଫାରାଡେ? ହଁ, ସେ ଭାବିଲେ ଯଦି ଅରେଷ୍ଟେଡ୍ ଦେଖେଇଲେ ବିଦ୍ୟୁତରୁ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ହେଉଛି, ତେବେ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱରୁ ବି ବିଦ୍ୟୁତ ହେବା କଥା। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ 1831ରେ ସଫଳ ହେଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? କାର୍ଯ୍ୟ 9.8ରେ କିଛି ଅଛି? ହଁ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ନେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଲଭାନୋମିଟର ସହ ଯୋଡ଼ିଲେ। ଗ୍ୟାଲଭାନୋମିଟର? ସେଇଟା କ'ଣ? ଗାଲଭାନୋମିଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଅତି କମ୍ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ବି ଧରିପାରେ। ତା କଣ୍ଟା ଟିକେ ହଲିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ? ଫାରାଡେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକକୁ ଜୋରରେ ସେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର 9.16, ସେତେବେଳେ ଗାଲଭାନୋମିଟର କଣ୍ଟାଟା ହଲୁଛି। ଓହୋ, ମାନେ କରେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚୁମ୍ବକକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଦେଉଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥିର ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ହେଉନି। କଣ୍ଟା ସ୍ଥିର। ମାନେ ଗତି କରିବା ଜରୁରୀ। ହଁ, କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଚୁମ୍ବକ ଭିତରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ରିଲେଟିଭ୍ ମୋସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଗତି ଯୋଗୁଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବା EMI। ଆଉ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ, ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଗତି କଲେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି? ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବକ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଗତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର ସଂଖ୍ୟା ବଦଳେ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଫ୍ଲକ୍ସ। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ। ହଁ, ଫାରାଡେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଫ୍ଲକ୍ସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବିଭବାନ୍ତର, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ, ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ବିଭବାନ୍ତର ବା ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ EMF, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମୋଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ବହେ। ହଁ, ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ପରିପଥ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ତେବେ ଏହି EMF ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେରିତ ସ୍ରୋତ ବହେ। ଆଉ ଏହି ଫ୍ଲକ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଚୁମ୍ବକକୁ ଗତି କରେଇ ନୁହେଁ, କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଗତି କରେଇ ବି ହୋଇପାରେ।
ଏପରିକି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀ ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କରେଣ୍ଟକୁ ଚାଲୁ ବା ବନ୍ଦ କଲେ ବା ବଦଳେଇଲେ ପ୍ରଥମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବି ସ୍ରୋତ ପ୍ରେରିତ ହୁଏ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବଦଳେ। ୱାଃ! ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେରିତ ସ୍ରୋତ ତାର ଦିଗ କେମିତି ଜାଣିବା? ପୁଣି କିଛି ନିୟମ ଅଛି? ହଁ, ଏଥର ଆସିବ ଫ୍ଲେରିଣ୍ଡୋଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ, ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗସ୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ଏଥର ଦକ୍ଷିଣ ହାତ, ମୋଟର ପାଇଁ ବାମ ହାତ ଆଉ ଏ ପ୍ରେରିତ ସ୍ରୋତ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ। ଏକଦମ। ଏଇଟା ଜେନେରେଟର ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥାଉ? ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଆମେ ପରିବାହୀକୁ କୋଉ ଦିଗରେ ଗତି କରାଉଛୁ, କାରଣ ଆମେ ହିଁ ଘୁରାଉ। ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ରେରିତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ। ହଁ। ନିୟମଟା ବାମ ହାତ ପରି। ଦକ୍ଷିଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି, ତର୍ଜନୀ ଓ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବେ ମେଳନ୍ତୁ। ଚିତ୍ର 9.18। ଏବେ ଯଦି ତର୍ଜନୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖାଏ, ତର୍ଜନୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପରିବାହୀର ଗତିର ଦିଗ ମୋଶନ ଦେଖାଏ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଗତି, ତାହେଲେ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବା ପ୍ରେରିତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ, ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା। ବାମ ହାତରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଥିଲା ବଳ, ଏଠି ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଲା ଗତି। ହଁ, ଏଇ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଜେନେରେଟର କେମିତି କାମ କରେ ବୁଝିପାରିବା। ଠିକ୍। ତାହେଲେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଜେନେରେଟର ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ନୀତି ଉପରେ କାମ କରେ। ଏଇଟା ମୋଟରର ପୁରା ଓଲଟା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଯେମିତି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହୁଏ। ଏକଦମ। ଏହାର ଗଠନ ଆଉ କାମ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି? ମୋଟର ଭଳିଆ କି? ଗଠନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ ମୋଟର ଭଳି। ଚିତ୍ର 9.19। ସେମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘୂରି ପାରୁଥିବା କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ଆର୍ମେଚର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗେଇ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଘୁରାଉନୁ। ଓଲଟା, ଆମେ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଘୁରାଉଛୁ। ହଁ, କୌଣସି ବାହାରର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି, ଯେମିତି ଡାମ୍ରୁ ପାଣି ପକେଇ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୂରେଇ କିମ୍ବା କୋଇଲା ଜାଳି ବାମ୍ ତିଆରି କରି ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୂରେଇ ଆମେ ସେ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଜୋରରେ ଘୁରାଉଛୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ଘୂରିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଘୂରିବ, ତାର ଯୋଉ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ABCD କ୍ଷେତ୍ରରେଖାକୁ କାଟିବେ, ଫଳରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଫ୍ଲକ୍ସ ବଦଳିବ, ଆଉ ଫାରାଡେଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରେରିତ ହେବ। ଆଉ ତାର ଦିଗ ମିଳିବ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମରୁ। ଏକଦମ। ଏବେ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆଣିବା କେମିତି? ହଁ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା AC ଜେନେରେଟର ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ DC ଜେନେରେଟର ପାଇଁ। AC ଆଉ DC ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ। ହଁ, ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁରା ମୁଦି ରିଙ୍ଗସ୍, ଯାହାକୁ ସ୍ଲିପ୍ ରିଙ୍ଗସ୍ R1 ଓ R2 କହନ୍ତି, ସହ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ରିଙ୍ଗକୁ ଦୁଇଟା ସ୍ଥିର ବ୍ରଶ B1 B2 ଛୁଁଥାଏ, ହଁ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଘୂରେ, ପ୍ରତି ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ ପରେ ବାହାର ସର୍କିଟରେ କରେଣ୍ଟର ଦିଗ ଉଲ୍ଟିଯାଏ। ଥରେ ଏପଟୁ ସେପଟକୁ ଯିବ, ଆର ଆଧାରେ ସେପଟୁ ଏପଟକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବା ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ AC। ଆମ ଘରକୁ ଯୋଉ ବିଜୁଳି ଆସେ ସେଟା AC ନା? ହଁ, ଆମ ଘରକୁ AC ଆସେ। ଭାରତରେ ଏହାର ଆବୃତ୍ତି ହେଉଛି 50 ହର୍ଟ୍ଜ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡକୁ 50 ଥର ଏହା ନିଜର ଦିଗ ବଦଳାଏ। ପ୍ରତି ଅଧା ହଜାର ସେକେଣ୍ଡରେ ଦିଗ ବଦଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ DC କେମିତି ମିଳେ? ଯଦି ସେ ସ୍ଲିପ୍ ରିଙ୍ଗ ବଦଳରେ ଆମେ ମୋଟର ଭଳି ସେଇ ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟ ବା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଙ୍ଗ କମ୍ୟୁଟେଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ସେ କମ୍ୟୁଟେଟର କ'ଣ କରିବ? ସେ ବାହାର ସର୍କିଟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦିଗରେ କରେଣ୍ଟ ଯିବାକୁ ଦେବ। କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଦିଗ ବଦଳିଲେ ବି ବାହାରକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମିଳିବ। ଏହା ହେଲା ସରଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ DC। ଯେମିତି ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ମିଳେ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ବିଜୁଳି ପଠାଇବା ପାଇଁ AC ବେଶୀ ସୁବିଧାଜନକ। କାହିଁକି? କାରଣ AC ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେଇହୁଏ, ହଜାର ହଜାର ଭୋଲ୍ଟ। ଭୋଲ୍ଟେଜ ବଢ଼ିଗଲେ ସମାନ ପାୱାର ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ କମିଯାଏ, ଆଉ କରେଣ୍ଟ କମିଗଲେ ତାର ଭିତରେ ଗରମ ହୋଇ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ I²R ଲସ୍ କମ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମ ସହର ପାଖରେ ପୁଣି ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ କମେଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଦିଆଯାଏ। ବୁଝିଗଲି। ତାହେଲେ ଜେନେରେଟରରୁ AC ବା DC ମିଳିପାରେ, ଆଉ AC ଦୂର ପରିବହନ ପାଇଁ ଭଲ। ଏବେ ଏ ଯୋଉ ବିଜୁଳି, ମୁଖ୍ୟତଃ AC, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା, ତା ପାଇଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ୱାଇରିଂ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ? ଏଟା ବି ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜରୁରୀ। ହଁ, ଗୃହ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ଘରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା ତାର ଆସେ। ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ବା ଫେଜ୍ ତାର,
ଯେଉଁଥିରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆମ ଦେଶରେ 220 ଭୋଲ୍ଟ ଥାଏ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଲାଲ ରଙ୍ଗର। ଲାଲ ମାନେ ବିପଦ। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ତାର, ଯାହାର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ କଳା ରଙ୍ଗର। ସର୍କିଟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଦରକାର। ଲାଲ ଆଉ କଳା। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଭୂସଂଯୋଗ ବା ଆର୍ଥିଂ ତାର। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର। ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ? ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇ ଭୂସଂଯୋଗ ବା ଆର୍ଥିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ୟୁଜ୍। ଆର୍ଥିଂ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷର ବଡିଟା ଧାତୁରେ ତିଆରି, ଯେମିତି ଇସ୍ତ୍ରୀ, ଫ୍ରିଜ୍, କୁଲର, ୱାସିଂ ମେସିନ୍। ହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ଲଗ୍ରେ 3ଟା ପିନ୍ ଥାଏ। ହଁ, ସେ ମୋଟା ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ପିନ୍ଟା ହେଉଛି ଆର୍ଥିଂ ପାଇଁ। ସେଇଟା ସେ ସବୁଜ ତାର ସହ ଯୋଡ଼ା। ଆଉ ସେ ସବୁଜ ତାରଟା ଘରର ମେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ପାଖରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧାତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସହ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଫାଇଦା? ଫାଇଦା ହେଲା, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ଲାଇଭ୍ ତାରଟା ଛିଣ୍ଡିଯାଇ ତାର ଧାତୁ ବଡିକୁ ଛୁଇଁ ଦିଏ, ତେବେ ପୁରା ବଡିଟା କରେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆର୍ଥିଂ ନଥାନ୍ତା ଆଉ କେହି ସେ ବଡିକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତା, ତେବେ ତା ଦେହ ଦେଇ କରେଣ୍ଟ ମାଟିକୁ ଯିବ ଆଉ ବଡ଼ ଧରଣର ଶକ୍ ଲାଗିବ। ବହୁତ ବିପଦ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିଂ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା କରେଣ୍ଟଟା ସେ ଧାତୁ ବଡିରୁ ସିଧା ସବୁଜ ତାର ଦେଇ ମାଟିକୁ ଚାଲିଯାଏ। କାରଣ ସେ ବାଟର ପ୍ରତିରୋଧ ବହୁତ କମ୍। ଫଳରେ ମେସିନ୍ର ବଡିରେ ବେଶୀ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରହେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଛୁଇଁଲେ ବି ବିପଦ ନଥାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ଏହା ଉପରେ ଅଛି। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଫ୍ୟୁଜ୍। ହଁ, ଫ୍ୟୁଜ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ନାଇଭ୍ ତାର ସହିତ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଯୋଗରେ ଲଗାଯାଏ, ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ପରେ। ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପତଳା ତାର ଥାଏ, ଯାହା ଏମିତି ଏକ ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ତିଆରି, ଯାହାର ଗଳନାଙ୍କ ବହୁତ କମ୍। କମ୍ ଗଳନାଙ୍କ? କାହିଁକି? କାରଣ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯେତେ କରେଣ୍ଟ ଯିବା କଥା, ସେତେବେଳେ ଏ ତାରଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ କରେଣ୍ଟ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସର୍କିଟର ହଠାତ୍ ବହୁତ ବେଶୀ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହ ହୁଏ। ବେଶୀ କରେଣ୍ଟ? କେମିତି? ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଲଘୁପଥନ ବା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ। ଯଦି କୌଣସି ଭାବେ ଲାଇଭ୍ ତାର ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ତାର ସିଧାସଳଖ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଛିଣ୍ଡିଯିବାରୁ, ତେବେ ସର୍କିଟର ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଓମ୍ଙ୍କ ନିୟମ I=VR ଅନୁସାରେ କରେଣ୍ଟ I ହଠାତ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଅତିଭାରଣ ବା ଓଭରଲୋଡିଂ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସକେଟରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ହାଇ ପାୱାର ଜିନିଷ ଚଲାଇବା, ଯେମିତି ହିଟର, ଇସ୍ତ୍ରୀ, ଗିଜର ଏକାଠି, ହଁ, ସେମାନେ ବହୁତ କରେଣ୍ଟ ଟାଣନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟ କରେଣ୍ଟଟା ସର୍କିଟ ସମ୍ଭାଳିବା କ୍ଷମତାଠାରୁ ବେଶୀ ହୋଇଯାଇପାରେ। କିମ୍ବା ଯଦି କେବେ ହଠାତ୍ ବାହାରୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ବି କରେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ତାରଟା ଜୁଲ୍ଙ୍କ ତାପନ ନିୟମ H=I²RT ଅନୁସାରେ ଏତେ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ଯେ ତରଳିଯାଏ। ତରଳିଗଲେ ସର୍କିଟ କଟିଗଲା। ହଁ, ଫ୍ୟୁଜ୍ ତାରା ତରଳିଗଲେ ସର୍କିଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ। ଫଳରେ ଆମର ଦାମିକା ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଏକ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ 21 ଏହି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଓ ଓଭରଲୋଡିଂ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି। ବୁଝିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଦଳରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନା? ହଁ, ଆଜିକାଲି MCB ମିନିଚର ସର୍କିଟ ବ୍ରେକର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏହା ଫ୍ୟୁଜ୍ ଭଳି କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ତରଳିଯାଏ ନାହିଁ। ବେଶୀ କରେଣ୍ଟ ଗଲେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଟ୍ରିପ୍ କରିଯାଏ, ମାନେ ସୁଇଚ୍ ପରି ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଏ। ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେଲେ ସର୍କିଟ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାହେଲେ ଆଜିର ପୁରା ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଉ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ଏମାନେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଆରଟା ଅଛି, ବା ଗୋଟେ ଆରଟାକୁ ତିଆରି କରିପାରେ। ଏକଦମ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ଅର୍ଷ୍ଟେଡଙ୍କର ଆବିଷ୍କାରରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର ଧର୍ମ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ତାପରେ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କରେଣ୍ଟ ନେଉଥିବା ତାରକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିଲେ ତା ଉପରେ ବଳ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେ ବଳର ଦିଗ ପାଇଁ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ, ଯାହାକି ମୋଟରର ମୂଳ କଥା। ମୋଟର, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି କରେ। ଆଉ ତାର ଠିକ୍ ଉଲ୍ଟା ଫାରାଡେଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ, ମାନେ ବଦଳୁଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତିଆରି ହେବା।
ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ପାଇଁ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ। ଯାହା ଜେନେରେଟରର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତର ନିୟମ, କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର ଧର୍ମ, ମୋଟର ଆଉ ଜେନେରେଟରର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ, ସଲେନଏଡ୍ ଆଉ ଶେଷରେ ଆର୍ଥିଂ ଓ ଫ୍ୟୁଜ୍, ଏ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କଲୁ। କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତରୁ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ, ଚୁମ୍ବକତ୍ୱରୁ ବଳ, ବଳରୁ ଗତି, ମୋଟର, ପୁଣି ଓଲଟାପଟେ ଗତି ଆଉ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱରୁ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜେନେରେଟର। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଦୁଆ। ହଁ, ଏହା ବିନା ଆମେ ଚଳିବା କଷ୍ଟ। ଶେଷରେ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ବଦଳୁଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି, ଫ୍ୟାରାଡେଙ୍କ ନିୟମ, ଆଉ ଗତି କରୁଥିବା ଚାର୍ଜ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି, ଅର୍ଷ୍ଟେଡ୍ ଆମ୍ପିୟର। ଏ ଦୁଇଟା ଏତେ ପାଖାପାଖି, ଏତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଯେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମୌଳିକ ଜିନିଷର ଦୁଇଟି ଅଲଗା ରୂପ। ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଉ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କି ଗଭୀର ଏକତା ଲୁଚି ରହିଛି? କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଏକାଠି କରି ବୁଝାଇ ପାରିବ? ବାଃ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।